ओम श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। ओम गणेशाय नमः। हे माँ सरस्वती तुम्हें कंठरे बस, मैं कंठरे बस। अतिबड़ी जगन्नाथ दास को रचित श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंधर आज आम पंचम अध्याय श्रवण करवा। पूर्व अध्याय आम हाथी और कुंभीर पूर्वजन्म कथा शुणी। वर्तमान यही पंचम अध्याय आम अष्टम स्कंधर पंचम अध्याय आम ब्रह्मा निकट को देवगण गमन और भगवान को ब्रह्मा स्तुति कथा एठारे वर्णना कर भागवत महापुराण धारावाहिक भाव में शुणापी चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं फॉलो मध्य करंतु। यह द्वारा आपण प्रत्येक स्कंध प्रत्येक अध्याय धारावाहिक भाव में शुणी पारे। तेरे आसतु आरंभ करवा अष्टम स्कंध पंचम अध्याय। पंचम षष्ठ मनुकर चरित पंचम अध्याय। शुकक हंती गंगा कूले सकल महाऋषि मेले। हरिच ऋत सुधासार गजकु वीरर निस्तार। प्रसन्ने कही राजा आगे पुणिक हंती अनुरागे। श्री शुक उवाच शुण हे अभिमन्युसुत अद्भुत गोविंद चरित। तोते कहिलो हरिगुण मनुच ऋत एबे शुण। पंचमे ताम ससदर रैवत नामे मनुबर। अर्जुन बलि विंध्य नाम तारत नय अनुपम। इंद्रव यार व्याख्या कौन है? से शुकदेव कही चले, हे परीक्षित भगवान यही पवित्र गजेन्द्र मोक्षण लीला सकल पाप नाश करिथाए। मु तुमको यह कहीदेली। एथर रैवत मनंतर कथा शुण। पंचम मनुकर नाम थिला रैवत। से थिले चतुर्थ मनु तामसंकर साबत भाई। तांकर अर्जुन बड़ी विंध्य आदि अनेक पुत्र थिले। सही मनंतर इंद्रंकर नाम थिला विभु एवं भूतरय प्रमुख थिले प्रधान देवगण। हे परीक्षित सेतेबेले हिरण्य रोमा वेदशिरा ऊर्ध्वभाव आदि थिले सप्तर्षि। सेमानक मध्यरु शुभ्र ऋषिंकर पत्नीकर नाम थिला विकुंठा। तांकरी गर्भरु वैकुंठ नामक श्रेष्ठ देवता मानक सहित निज अंश धरी स्वयं भगवान वैकुंठ नामक अवतार धारण कले। इंद्रव सई विभु नाम घेनी देवता ऋषिगण। देवता भूतरय आदि एभावे आमर प्रसिद्धि। हिरण्य रोमा वेदशिर ऊर्ध्वा भुजे मुनिवर। विकुंठा नामे शुभ्र नारी रूपे कमला नहेश्वरी। वैकुंठ पुर लोक संगे विष्णुता हार निज अंगे। जन्म हो इले निज धाम एणु वैकुंठ तार नाम। वैकुंठ पुर मने कल्पी जही भी जये विश्वरूपी। से सर्व लोक नमस्कृत शुण नृपति परीक्षित। लक्ष्मीर प्रार्थने मुरारी कमला तुले प्रीति करी। निवास कले प्रिय भावे विष्णुभ कतंकर लाभे। अर्थात
लक्ष्मी देवी प्रार्थना क्रमे तांको प्रसन्न करने निमंते से वैकुंठ धाम सृष्टि करथिले। वैकुंठ हेउछि समस्त लोक मध्य श्रेष्ठ। वैकुंठ गुण भाव जेते भावे कहिचित ग्रते ए विष्णु गुण परिमाण के गणी पारे भूमि रेणु। अर्थात सही वैकुंठनाथंकर कल्याणमय गुण और प्रभाव विषय रे मु संक्षेप माने तृतीय स्कंधरे कहि सारी। पृथ्वी रे केतोटी परमाणु अछि ताहा हुए तो गणी दिया जाई पारे, किंतु भगवान को विष्णुଙ୍କର सकल गुणर वर्णना करा जाई पारिबो नाही। सुनरा जन मन तो से एबे कहिबा मनुवंशे षष्ठरे चक्षु शंकसुत चाक्षुष नाम से विदित पुरुष सुद्युम्न जे प्रमुख चाक्षुष तनु जे इंद्रर नाम मंत्रद्रुम आप्यादि देवगण नाम हविस्म वीर कादिमुनि उदये निज गुण घेनी। अर्थात चाक्षुष मनु थिले षष्ठ मनु चक्षुषंकर पुत्र। पुरुष सुद्युम्न प्रभृति थिले चाक्षुषंकर पुत्र। सेतेबेले इंद्रक नाम थिला मंत्रद्रुम एवं आप्य आदि थिले प्रधान देवगण। सही मनंतर रे भविष्यमान ओ वीरक आदि थिले सप्तर्षि। से मनु काले चक्रधर देवस भूतिर उदर अजित नामे भगवान वैराज ऋषिर नंदन जे रूपे समुद्र मंथिले सुरगणଙ୍କୁ सुधा देले मंदर गिरी खुआ करी कुर्मस्व रूपे ताहा धरी अमृत देले देवगणे असुर मोहि स्थिरीपणे सुणच सुकच रण तले बसी बले परीक्ष कुरुवंशी। अर्थात जगतपरी भगवान जेतेबेले मध्य वैराजंकर पत्नी संभूतिंक गर्भरु अजित नामक अंशावतार ग्रहण करथिले से सही समुद्र मंथन करी देवता मानकु अमृत पियाइथिले तथा से ही कच्छ स्वरूप धारण करी मंदराचल रूपी मंथन दंडर आधार होइथिले। राजा परीक्षित वाच भौमुनि असंभव कथा समुद्र मंथन व्यवस्था कि अर्थे प्रभु जनार्दन कल्पिले क्षीराब्दि मंथन केमंते कूर्म रूप धरी पृष्ठेव हिले महागिरी। तापरे राजा परीक्षित पचारे ब्रह्मण भगवान क्षीरसागर किपरि मंथन कले से काहीकि कच्छप रूप धारण कले एवं मंदराचल को काहीकि निज पिठिरे धारण कले। केमंते सर्वदेवगण संतोषे कले सुधापान अन्य बा कि उपजिला केते बा संभूत होइला। अर्थात सेतेबेले देवता मानकु अमृत मिलिला किपरि समुद्ररु आउ केउ केउ सबु वस्तु बाहरिला भगवानकर एही लीला तो बड़ अद्भुत। आपण दया करी मते ए विषय सबु कहंतु। विष्णुचरित अगोचर भ्रमंती ब्रह्मा शिव स्वर हरम हिमा तुम्भ मुखे श्रवणे पान करी सुखे तृपत नहिलाम प्राण भमुनि कर परित्राण सुतक हंती ब्रह्मसत्रे सकल ऋषिंक अग्रते। अर्थात आपण भक्त वत्सल भगवान महिमा जेते अधिक वर्णना करुछंती से सब शुणवाक मोर हृदय सेते अधिकरु अधिक उत्सुक होई उठुची। तृप्त हेबार तो ना धरुना कहीं बा सेपरी न हेब। ए हृदय परा संसार ज्वाल बहु दिन जलुछि। श्रुतवाच एमंते परीक्षित बाणी सुखा नंद मने गुणी हरिम हिमा सुखे मजी दंडेर हिले चक्षु बुझी
ଅନ୍ତକ ରଣେ ହରିଧ୍ୟାଇ କହନ୍ତି ରାଜା ମୁଖ ଚାହିଁ। ଶ୍ରୀ ସୁତ କହିଚାଲେ, ହେ ସନକ ଆଦି ଋଷିଗଣ, ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ପୂର୍ବେ ଯେ ଦେବାସୁର ରଣେ ଯୁଧେ ହାରିଲେ ଦେବଗଣେ ପଡ଼ିଲେ ଗତ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାୟେ ଜ୍ଞାନ ନ ଲଭନ୍ତି କେବେ ଦୁର୍ବାସା ମୁନିଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଧ୍ୱଂସିଲା ଇନ୍ଦ୍ରର ସମ୍ପଦ ଯଜ୍ଞାତି କ୍ରିୟା ନାଶ ଗଲା ଏ ତିନି ଭୁବନ କମ୍ପିଲା ଇନ୍ଦ୍ର ନ ପାରେ ସ୍ୱର୍ଗେ ରହି କମ୍ପଇ ଅଷ୍ଟ ଦିଗ ଚାହିଁ ଭୟେ ନ ରହି ସ୍ୱର୍ଗଲୋକେ ବନେ ବୁଲନ୍ତି ଏକେ ଏକେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଦିଶେ ଅନ୍ଧକାର ଭୂମି କମ୍ପଇ ଥରହର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ହୁନେ ତିନି ଲୋକେ ଦୁଃଖେ ମଜିଲେ ଅତିରେକେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହିଲେ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଏହା ସେହି ସମୟର ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ କି ଅସୁରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ମ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବଳରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ ବହୁ ଦେବତାଙ୍କର ପ୍ରାଣାନ୍ତକ ସଙ୍କଟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ରଣଭୂମିରେ ପଡ଼ିଯାଇ ଆଉ ଉଠି ପାରିନଥିଲେ। ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଶାପରେ ତ୍ରିଲୋକ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏପରି କି ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ଆଦି ଧର୍ମକର୍ମ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥାଏ। ସେହି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ତାହେଲେ କ'ଣ ଥିଲା? ସେହି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଥିଲା ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଉଛି, ଥରେ ଦୁର୍ବାସା ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକରୁ ଆସୁଥିଲେ। ବାଟରେ ଐରାବତରେ ବସି ଆସୁଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ସେ ତ୍ରିଲୋକ ଅଧିପତି ବୋଲି ଜାଣି ଦୁର୍ବାସା ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଛଡ଼ା ମାଳା ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଦରେ ମାନେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଗର୍ବରେ ସେହି ମାଳାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଦର ନ କରି ଐରାବତ ହାତୀର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକାଇଦେଲେ। ଐରାବତ ସେହି ମାଳାଟିକୁ ତାର ଶୁଣ୍ଢରେ ଟାଣି ଆଣି ପାଦରେ ଦଳିଲା। ତାହା ଦେଖି ଦୁର୍ବାସା କ୍ରୁଦ୍ଧ ବା ରାଗ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁ ତ୍ରିଲୋକ ସହିତ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଯା, ଅର୍ଥାତ୍ ଧନହୀନ ହୋଇଯା। ଏମନ୍ତେ ଦେବେ ଲୋକ ଚାହିଁ ବାସବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ହୋଇ ଦିଗପାଳଙ୍କୁ ସଙ୍ଗ କରି ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ବିଚାରି ନିସ୍ତାର ନ ପାରିଲେ ଚିନ୍ତି ଚିତ୍ତେ ବହିଲେ ବହୁ ଭ୍ରାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ର, ବରୁଣ ଆଦି ଦେବତାମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବିଚାର କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ଆଉ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏମନ୍ତେ କେତେ ଦିନ ରହି ପୁଣି ସକଳେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ବିଚାର କଲେ ଏକମତେ କହିବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ ଇନ୍ଦ୍ର ନ ଥିଲେ ସୃଷ୍ଟି କାହିଁ ଆମ୍ଭେ ନ ପାରୁ ସ୍ୱର୍ଗେ ରହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିହୀନେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶେ ସଂସାରେ ଘୋର ତମ ଗ୍ରାସେ ଏମନ୍ତେ ବିଚାରି ସକଳେ ଶକ୍ରର ସଙ୍ଗେ ଦେବ ବଳେ ସୁମେରୁ ମଧ୍ୟେ ବ୍ରହ୍ମସଭା ଯହିଁ ସକଳ ଋଷି ଦେବା ସେ ସଭା ମଧ୍ୟେ ଦେବଗଣେ ନମିଲେ ଧାତାର ଚରଣେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କରି ଆଗୁସାର ବୋଇଲେ ଶୁଣ ବେଦବର ଦୁର୍ବାସା କୋପେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦୁଃଖୀ ଆମ୍ଭେ ସକଳେ ତାହା ଦେଖି ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେଣେ ଗଲା ଦୁଃଖତି ମୀର ପ୍ରକାଶିଲା ରବିଶ ସାଙ୍କ ହୁତାସନେ ତେଜନ ଦିଶେ ଲକ୍ଷ୍ମୀହୀନେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଇନ୍ଦ୍ର ମୂଳେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନ ରହେ ନିଶ୍ଚଳେ ଇନ୍ଦ୍ରର ତେଜ ଅସ୍ତ ଗଲା ତେଣୁ ସମ୍ପଦ ନାଶ ହେଲା ଆମ୍ଭେ ତ ହୋଇଲୁ ଅନାଥ ଋଷି ଦେବତା ବେଦନାଥ। ଅର୍ଥାତ୍ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ
ତେଣୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁମେରୁ ଶିଖରରେ ଥିବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସଭାକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ବଡ଼ ନମ୍ରତାର ସହିତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜ ପରିସ୍ଥିତିର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏମନ୍ତେ ଦେବଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ପଦ୍ମଜୋନି ମୌନ ଦଣ୍ଡେର ହିଲେ ଛନ୍ନ ହୋଇ ଦେବଙ୍କୁ ଚାହିଁ ବିଚାରଇ ଏ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଦିଗପାଳେ ଗଗନ ଧରଣୀ ପାତାଳେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ରାଜାଗଣେ ତେଜନ ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ମୀହୀନେ ଅଶୁଭ ପ୍ରାୟ ତଦିଶଇ ଏମନ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ମନେ ବହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପାଦମୂଳେ ଚିନ୍ତିଲା ସମାଧି ନିଶ୍ଚଳେ ହରିପ୍ରସନ୍ନ ଲେଶ ପାଇ ବୋଲଇ ଦେବଙ୍କୁ ଅନାଇ ଆନନ୍ଦ ମନେ ବେଦବର ଦେବଙ୍କୁ ବୋଲନ୍ତି ଉତ୍ତର। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ବାୟୁ ଆଦି ଦେବତାମାନେ ଶ୍ରୀହୀନ ଓ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ବଡ଼ ବିଷମ ଏବଂ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବିପରୀତ ପକ୍ଷେ ଅସୁରମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ମୁଖରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଲେ, ହେ ଦେବଗଣ, ମୁଁ ଶିବ ଓ ତୁମେମାନେ ଓ ଅସୁର ଦୈତ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବୃକ୍ଷଲତା ତଥା ସ୍ୱେଦଜ ଆଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଆମେମାନେ ସେହି ଅବିନାଶୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହିଁ ଶରଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ରହ୍ମା ଉବାଚ ଶୁଣସ କଳ ଦେବଗଣ କହିବା ଏଥିର କାରଣ ବ୍ରହ୍ମାଶଙ୍କର ଦେବଗଣ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ଲତା ଗୋଳ୍ମ ଯାହାର ଅଂଶ କଳା ବହି ଆମ୍ଭେଶ କଳେ ବହୁ ଦେହି ସେ ହରି ଅବ୍ୟୟ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭେ ଯେ ଶରଣ ତାହାର ଯାହାର ରିପୁ ମିତ୍ର ନାହିଁ ରକ୍ଷ ତାର କାହିଁ ତଥାପି ସୃଷ୍ଟି ସେ ସଞ୍ଚଇ ସ୍ୱଭାବେ ତିନି ଗୁଣ ବହି ସୃଷ୍ଟି କରଇ ରଜଗୁଣେ ସତ୍ୱେ ପାଳଇ ବିଷ୍ଣୁପଣେ ତାମସ ଗୁଣେ ସଂହାରଇ ଅନ୍ତରେ ସର୍ବଗୁଣ ବହି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦ୍ୟପି ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କେହି ବୋଧଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କେହି ବୋଧଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ କି କେହି ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେହି ଉପେକ୍ଷାର ପାତ୍ର ନୁହେଁ କି କେହି ଆଦରର ମଧ୍ୟ ପାତ୍ର ନୁହେଁ। ତଥାପି ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଳୟ ନିମନ୍ତେ ବେଳେବେଳେ ସେ ରଜଗୁଣ ସତ୍ୱଗୁଣ ଓ ତମଗୁଣ ଅଙ୍ଗୀକାର କରନ୍ତି। ଏଣୁ ଜଗତ ଗୁରୁପାଦେ ଶରଣ ବସ ପ୍ରମାଦେ ତାର ମହିମା ସୁର ପ୍ରିୟ ସୁରର କ୍ଷଣେ ବହେ ଦେହ ଆମ୍ଭକୁ ସଳ ସେ କରିବ ଅନାଦି ପ୍ରଭୁ ପଦ୍ମନାଭ। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ସତ୍ୱଗୁଣ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଜଗତର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ରକ୍ଷାର ସମୟ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ସେହି ଜଗତଗୁରୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶରଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ, ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବେ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ଏମନ୍ତ ବୋଲି ପଦ୍ମଜୋନି ସଙ୍ଗେ ସକଳ ଦେବ ଘେନି ଆନନ୍ଦେ ଜୟ ଜୟ ନାଦେ ସର୍ବେ ମିଳିଲେ ବିଷ୍ଣୁପାଦେ ଯେପରି କୁଣ୍ଠ ଗୋପ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପରମ ଆତ୍ମା ପରଧାମ ପ୍ରକୃତି ନ ଜାଣଇ ଯାହା ଜହିନ ପଶେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଅଦୃଷ୍ଟ ଅଶ୍ରୁତ ଭୁବନେ ଦେବେ ମିଳିଲେ ମହାଶୂନେ ଜହିକି ଜୀବ ଆତ୍ମା ଗଲେ ପୁଣି ନ ସଞ୍ଚରେ ଶୟଳେ ଧାତାକ ପାଳେ କର ଦେଇ ବୋଲେ ବଇ କୁଣ୍ଠ ନାଥ ଧ୍ୟାଇ। ଅର୍ଥାତ୍
ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହି ଚାଲିଲେ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଏପରି ବୁଝାଇ ସାରି ବ୍ରହ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ଭଗବାନ ଅଜିତଙ୍କର ନିଜ ଧାମ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗଲେ। ସେହି ଧାମ ହେଉଛି ତମୋଗୁଣୀ ପ୍ରକୃତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଧାମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାକୁ ଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ କିଛି ବି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ବେଦବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ତୁତି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ସ୍ତୁତି ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭାବଦୀପକ ଏବଂ ଚିତ୍ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଦ୍ରବିତ ହୁଏ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଝରେ। ତ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ଉବାଚ କଲେ ଆମେ ସ୍ତୁତି କଲେ ଶୁଣିବା। ବ୍ରହ୍ମା ଉବାଚ ସତ୍ୟନନ୍ତ ବିକାର ଯେ ନିରଞ୍ଜନ ନିରାକାର ନିଜ ବିଭୂତି ଅଗୋଚର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ହୃଦେ ଯାର ଘର ମନରୁ ବେଗବନ୍ତ ଯେହି ମନବଚନେ ଭେଦ କାହିଁ ବରେଣ୍ୟ ଦେବ ବର ପାଦେ ଆମ୍ଭେ ମିଳିଲୁ ଅପ୍ରମାଦେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ବିକାର, ସତ୍ୟ, ଅନନ୍ତ, ଆଦି ପୁରୁଷ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ। ଆପଣ ଅଖଣ୍ଡ ଓ ଅତର୍କୀୟ। ମନ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରେ ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବାଣୀ ନିରୂପଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଦେବତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ନମସ୍କାର କରୁଛୁ। ସ୍ୱଭାବେ ମନ ପ୍ରାଣ ବୃଦ୍ଧି ଏଜହିଁ ନ ପାରନ୍ତି ଭେଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣେ ଯେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଉର୍ନିଦ୍ର ଭାବେ ଅବିନାଶ। ଉର୍ନିଦ୍ର ମାନେ କ'ଣ? ଜାଗ୍ରତ ଆଦି ଅବସ୍ଥାତ୍ରୟ ରହିତ ଏବଂ ଅବିନାଶ କହିଲେ ପ୍ରାକୃତ, ଦେହ ରହିତ ବା ଦୁଃଖ ରହିତ। ଛାୟା ତପେ ଯେ ନ ମିଶେ ଅକ୍ଷୟ ଶୂନ୍ୟ ପରକାଶେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଛାୟା ଅର୍ଥ ଅବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଆତପ ଅର୍ଥ ବିଦ୍ୟା। ତ୍ରିଯୁଗ ରୂପ ଯେ ବୋଲାଇ ଆମ୍ଭେ ଶରଣ ଗଲୁ ତହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଅହଙ୍କାରର ଜ୍ଞାତା। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରକୃତିର ବିକାରରୁ ମଧ୍ୟ ରହିତ। ବିଦ୍ୟା ଓ ଅବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ଜୀବର ଦୁଇଟି ପକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ସେସବୁ ଆଦୌ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅବିନାଶୀ, ସୁଖ ସ୍ୱରୂପ, ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତା ଓ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଆପଣ ପ୍ରକଟିତ ରୂପରେ ବିରାଜିତ ରହନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ୍ରିଯୁଗ କୁହାଗଲା। ଆମର ଚାରୋଟି ଯୁଗ ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତୟା, ଦ୍ୱାପର, କଳି। ଚାରିଟା ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଯୁଗୀ କୁହାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଠି ତ୍ରିଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଗଲା। କାହିଁକି ନା ସତ୍ୟରେ, ତ୍ରେତାରେ ଏବଂ ଦ୍ୱାପରରେ ଭଗବାନ ପ୍ରକଟିତ ମାନେ ସଂସାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମାନବ ରୂପରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରି ଲୀଳା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ପ୍ରକଟିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପେ ଚାଲିବ, ମାନେ ପ୍ରକଟ ଭଗବାନ କାହାକୁ ଦେଖା ଦେବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଲୀଳା ଖେଳା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅପ୍ରକଟ ହିସାବରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଭଗବାନ କଳି ଯୁଗରେ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ତ କାହିଁକି ଭଗବାନ କଳି ଯୁଗରେ ପ୍ରକଟିତ ହେବେ ନାହିଁ? ତାହାର ଅର୍ଥ ଭଗବାନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାତୃଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ମାନବ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ସଂସାରରେ ଲୀଳା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗରେ ଗର୍ଭଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପବିତ୍ର ହେବା ହେତୁ ଭଗବାନ କଳି ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ନେବାର ନାହିଁ ବା ପ୍ରକଟିତ ହେବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ
ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବ, ଧର୍ମ ବିପନ୍ନ ହେବ, ମ୍ଲେଚ୍ଛମାନଙ୍କର ବିଧର୍ମୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାତ ବଢ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଗବାନ କଳ୍କି ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ତାହାକୁ ପ୍ରକଟ କେହି କଳ୍କି ଅବତାରକୁ କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ୍ରିଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏ ଜୀବ ଚକ୍ର ରୂପ ଧରେ ମାୟାରେ ମଣ୍ଡଳ ସଞ୍ଚରେ, ତ୍ରିଗୁଣ ତିନାଭିତାହାର ସେ ଚକ୍ରେ ପଞ୍ଚଦଶର, ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ ଅଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତି ନେମି ଜାଣ। ଅଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତି କ'ଣ? ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ତେଜ, ବାୟୁ, ଆକାଶ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଅହଙ୍କାର, ଏଟା ହେଲା ଅଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତି। ଏବଂ ନେମି କହିଲେ ଚକ୍ର ହାଲ ବା ପରିଧି। ସେ ଚକ୍ର ଅଖ ଆତ୍ମାରୂପୀ, ଯେ ଆଦି ଅନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପୀ, ସେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଚରଣେ, ଆମ୍ଭେ ଯେ ପଶିଲୁ ଶରଣେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଶରୀର ହେଉଛି ଜୀବର ମନୋମୟ ଚକ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ରଥର ଚକ, ଏବଂ 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ, ଏହି 15ଟି ହେଉଛି ସେହି ଚକ୍ରର ଅର। ସତ୍ୱ, ରଜ, ତମ, ଏହି 3 ଗୁଣ ହେଉଛି ଚକ୍ରର ନାଭି। ଭୂମି, ଜଳ, ତେଜ, ବାୟୁ, ଆକାଶ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଅହଙ୍କାର, ଏହି 8ଟି ହେଉଛି ସେହି ଚକ୍ରର ନେମି ବା ପରିଧି। ସ୍ୱୟଂ ମାୟା ଏହି ଚକ୍ରକୁ ଚଲାଉଛି ଏବଂ ଏହା ବିଜୁଳି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ। ଏହି ଚକ୍ରର ଅଖ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା। ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ। ଆମେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଶରଣ ପଶୁଛୁ। ଯାହାର ଜ୍ୟୋତି ପରକାଶ, ନିର୍ମଳ କରେ 10 ଦିଶ, ଯୋଗିଏ ଯୋଗ ମାର୍ଗେ ଥାଇ, କାଳହ ରନ୍ତି ଯାରେ ଧ୍ୟାଇ, କେହି ଯାହାର ମାୟା ଭ୍ରମ, ତରଣେ ନ ହୁଅନ୍ତି କ୍ଷମ, ଯେ ମାୟା ଜଗତେ ସଞ୍ଚରେ, ଅନନ୍ତ ନାନା ଶକ୍ତି ଧରେ, ନିର୍ଜିତ ମାୟା ଗୁଣ, ପରମ ପୁରୁଷ ପୁରାଣ, ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଦେହେ ସମରୂପୀ, ତେଜେ ସଞ୍ଚରେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ତାର ଚରଣେ ନମସ୍କାର, ଯେ ପ୍ରଭୁ ପରମ ଈଶ୍ୱର। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଏକମାତ୍ର ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରକୃତିର ଅତୀତ ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ, ସେ ସକଳ ବସ୍ତୁର ମୂଳରେ ଥିବା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଏବଂ ଦେଶ କାଳ ଅଥବା ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଯାହାଙ୍କ ଅନ୍ତ ପାଇ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେହି ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଜୀବର ହୃଦୟରେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଚାରବନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ମୋହିତ ହୋଇ ଜୀବ ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଥବା ସ୍ୱରୂପକୁ ଭୁଲିଗଲା, ସେ ହେଉଛି ତାଙ୍କରି ମାୟା। କେହି ବି ତାଙ୍କ ମାୟାର ସୀମା ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ ନିଜର ସେହି ମାୟା ତଥା ତାହାର ଗୁଣମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବଶରେ ରଖି ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସମଭାବରେ ବିଚରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଜୀବ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ବଳରେ ନୁହେଁ, ତାହାଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ହିଁ ତାହାଙ୍କୁ ପାଇପାରେ। ଆମେ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ନମସ୍କାର କରୁଛୁ। ଏ ଦେବ ଗଣ ବ୍ରହ୍ମାଦି, ସେ କ୍ରୀଡ଼ା ଅର୍ଥରେ ସମ୍ପାଦି, ସତ୍ୱ ଜଗ ସୃଷ୍ଟି କରି, ତହିଁ ଯେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଧରି, ଦିଶଇ ଅନ୍ତର ବାହିର୍ଯେ, ପ୍ରଦୀପ ଯେହ୍ନେ ଗୃହ ମାଜେ, ଯାହାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗତି ଆମ୍ଭେ, ଜାଣି ନ ପାରୁ ଜ୍ଞାନ ଦମ୍ଭେ, ସଂସାର ମଧ୍ୟେ ଛନ୍ତି ଯେତେ, ସେ ଅବା ଜାଣିବେ କେମନ୍ତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଏବଂ ଋଷିଗଣ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ପରମପ୍ରିୟ ସତ୍ୱମୟ ଶରୀର ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛୁ। ତଥାପି ତାହାଙ୍କର ବାହାରେ ଏବଂ ଭିତରେ ସମଭାବରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିବା ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆମେ ଜାଣିନଥିବା ବେଳେ ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣ ପ୍ରଧାନ ଅସୁର ପ୍ରକୃତି ବା ତାହା କିପରି ଜାଣିପାରିବେ? ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମେ ନମସ୍କାର କରୁଛୁ। ଏମହି ଯାର ବେନିପାଦ, ସୁକୃତ
ଏମହି ଯାର ବେନିପାଦ ସ୍ୱକୃତ ପ୍ରାଣୀ ଚତୁର୍ବିଧ ଯେ କର୍ମ ଗହଳେ ସଞ୍ଚରି ଶରୀର ବହେ ନରହରି ମହାପୁରୁଷ ଆତ୍ମତନ୍ତ୍ର ମହାବିଭୂତି ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଉ ସେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଶରଣ ପଶିଲୁ ତାହାଙ୍କୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜରାୟୁଜ, ଅଣ୍ଡଜ, ସ୍ୱେଦଜ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦଜ ଏପରି 4 ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଏହା ତାହାଙ୍କର ଚରଣ। ଏଭଳି ପରମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆମ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ସବୁ ଜନ୍ମ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେବଳ ତାହା 4 ପ୍ରକାର। କେବଳ ଜରାୟୁଜ, ଯାହା ଜରାୟୁରୁ ଜାତ ହୁଏ, ଅଣ୍ଡଜ ଯେଉଁମାନେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱେଦଜ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱେଦ ବା ଝାଳରୁ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦଜ ଯେଉଁମାନେ ଗଛରୁ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି। ସମଗ୍ର ସଂସାରରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଏ 4ଟା କାରଣ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ଜନ୍ମର ଉତ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ଜଳଜା ହାର ବୀର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସ୍ୱଭାବେ ତାର ତେଜ ବହି ଅଖିଳ ଲୋକ ଲୋକ ପାଡ଼େ ତିନି ଭୁବନ ଜାର ବଳେ ଭୂତ ସଞ୍ଚଇ ଜୀବ ରୂପେ ସେ ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ଅନୁରୂପେ ମହାବିଭୂତି ବ୍ରହ୍ମ ଯେହୁ ଆମ୍ଭ ବି ଶୟେ ଦୟା ବହୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପରମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜଳରୁ 3 ଲୋକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲୋକର ଲୋକପାଳମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ବିକଶିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବିତ ରହନ୍ତି, ସେହି ଜଳ ହେଉଛି ତାହାଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟ। ଯେ ଏଭଳି ପରମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱମଜା ହାର ମନ ହୋଏ ସ୍ୱମଜା ହାର ମନ ହୋଏ ଦେବଙ୍କ ଅନ୍ନ ଆୟୁ ବହେ ସ୍ଥାବର କର ଯେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଜାଙ୍କ ରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କର ମହାବିଭୂତି ବ୍ରହ୍ମରୂପ ସେ ହରି ହରୁ ଆମ୍ଭତାପ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ସକଳ ଦେବତାଙ୍କର ଅନ୍ନ, ବଳ ଓ ଆୟୁ ତଥା ସେ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ସମ୍ରାଟ ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିକାରକ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୁତିଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ମହାନ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ଏପରି ମହାନ ସେ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯାହାର ମୁଖୁ ଅଗ୍ନିଜାତ ତେଜେ ପ୍ରତାପ ଇ ଜଗତ କ୍ରିୟାକାଣ୍ଡ ନିମତେ ଜନ୍ମ କ୍ରିୟାକାଣ୍ଡ ନିମିତେ ଜନ୍ମ ସେ ସର୍ବ ସାଧ୍ୟେ ସିଦ୍ଧ କର୍ମ ଅନ୍ତସ ମୁଦ୍ରେ ଅଗ୍ନି ବହି ଆହାର ରୂପେ ଯେ ଭୁଞ୍ଜଇ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ। ବେଦର ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ଆଦି କର୍ମକାଣ୍ଡ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଗ୍ନି ହିଁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶରୀର ଭିତରେ ଜଠରାଗ୍ନି ରୂପେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବାଣ ରୂପେ ରହି ଅନ୍ନ ଜଳ ଆଦିକୁ ପଚନ କରିଚାଲିଛି ଏବଂ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାହାରିଠାରୁ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଅଗ୍ନି ଯାହାଙ୍କର ମୁଖ ସେହି ପରମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ଭଗବାନ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯାହାର ଚକ୍ଷୁ ମାରତଣ୍ଡ ତେଜେ ପ୍ରକାଶ ଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସେ ଦେବ ପାଳ ତ୍ରୟୀମୟ ବ୍ରହ୍ମର ସ୍ଥାନ ଶୁଦ୍ଧ ଦେହ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ସେ ବୋଲାଇ ଅମୃତ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପ ହୋଇ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ବେଦମୂର୍ତ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ କୃପାରୁ ଜୀବ ଦେବଯାନ ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାରେ ଯୋଗ୍ୟଧାମ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପାଇଯାଏ। ପୁଣ୍ୟଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥିବାରୁ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଏବଂ ଅମୃତମୟ ତଥା କାଳ ରୂପ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ, ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ନେତ୍ରଧାରୀ ପରମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ଭଗବାନ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଚରାଚରଙ୍କ ଦେହ ପ୍ରାଣ ଯେ କରେ ପ୍ରାଣୀ ପରିତ୍ରାଣ
ପ୍ରକାଶେ ସହ ଓଜବଳେ ଯାର ବି ହାର ଏସୟଳେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାଣରୁ ହିଁ ଚର ଓ ଅଚର ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରକଟ ହେଲା ତଥା ସେମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ସେହି ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ଏବଂ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଦେବତାମାନେ ହେଉଛୁ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଚର। ଏପରି ପରମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁ ଭଗବାନ, ସେ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଯାର ଶ୍ରବଣ ଦଶ ଦିଶ ହୃଦୟ ପ୍ରକାଶ ଆକାଶ, ଯାହାର ନାଭି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ମସ୍ତକ ସ୍ୱର୍ଗ ଯା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ପ୍ରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆତ୍ମା ହେତୁ ଯାର ପ୍ରସନେ ଜ୍ଞାନ ତତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରୁ ଦିଗମାନେ, ହୃଦୟରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୋଲକ ଓ ନାଭିରୁ ସେହି ଆକାଶ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ହେଉଛି ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ ବା ପ୍ରାଣ ଅପାନ ଉଦାନ ସମାନ ଓ ବ୍ୟାନ ଓ ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ପଞ୍ଚ ଅସୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନାଗ କୁର୍ମ କୃକଳ ଦେବଦତ୍ତ ଓ ଧନଞ୍ଜୟ। ଏଟା ହେଲା ବାୟୁର ଉପବାୟୁ। ଆମ ଶରୀରରେ 10ଟି ବାୟୁ ଅଛି ତଥା ଶରୀରରେ ଆଶ୍ରୟ ସେହି ପରମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ଭଗବାନ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ତ୍ରିଦଶ ଦେବଙ୍କର ନାଥ ଇନ୍ଦ୍ର ଯାହାର ବଳୁ ଜାତ, ଯାହା ପ୍ରସାଦୁ ଦେବେ ହୁଅନ୍ତି କ୍ରୋଧରୁ ହୋଏ ପଶୁପତି, ବୁଦ୍ଧିରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଜାତ ହୋଏ ଲୋକେ ପ୍ରକାଶ ଯାର ଦେହେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଛିଦ୍ରୁ ଜାତ ଛନ୍ଦେ ମେଢୁ ପ୍ରଜାପତି ଆନନ୍ଦେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କର ବଳରୁ ଇନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରସନ୍ନତାରୁ ସମସ୍ତ ଦେବଗଣ, କ୍ରୋଧରୁ ଶିବ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କରୁ ବେଦଗଣ ଏବଂ ଋଷି ତଥା ଲିଙ୍ଗରୁ ପ୍ରଜାପତିମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହି ପରମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ଭଗବାନ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ମେଢ୍ର ମାନେ ଲିଙ୍ଗ ବା ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟ। କମଳା ତାର ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ଛାୟା ସମ୍ଭବେ ପିତୃକୂଳ, ଧର୍ମ ଉଦିତ ସ୍ତନ ଯୁଗେ ଅଧର୍ମ ଯାର ପୃଷ୍ଠଭାଗେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଯା ଶିରୁ ଉତ୍ତପନ ବିହାରୁ ଅପସରାଗଣ, ଯେ ମହା ବିଭୂତି ଶରଣ ଆମ୍ଭକୁ କରୁ ପରିତ୍ରାଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ ବେଦ, ଭୁଜମାନଙ୍କରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଓ ବଳ ଓ ଜଙ୍ଘମାନଙ୍କର ବୈଶ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି ବା ବାଣିଜ୍ୟ କୁଶଳତା ତଥା ଚରଣରୁ ବେଦ ବାହ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଓ ସେମାନଙ୍କର ସେବା ବୃତ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହି ପରମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ଭଗବାନ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଉପର ଓଷ୍ଠୁ ପ୍ରୀତି ଜାତ ଅଧରୁ ଲୋଭ ଯେ ସମ୍ଭୂତ, କାନ୍ତି ଯାହାର ନାସିକାରୁ ସମ୍ଭବ ହୁଅ ସ୍ପର୍ଶରୁ, ସ୍ପରଶେ କାମର ସମ୍ଭବ ଯମ ଯାହାର ଉରୁଯୁଗ, କାଳସ ଭବ ପକ୍ଷ୍ମ ଦିଶେ କରାଳ ଦିଶେ ବେନିପାଶେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କ ଅଧରରୁ ଲୋଭ ଏବଂ ଓଷ୍ଠରୁ ପ୍ରୀତି, ନାସିକାରୁ କାନ୍ତି, ସ୍ପର୍ଶରୁ ପଶୁମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ କାମ, ଭ୍ରୁଲତାରୁ ଯମ ଏବଂ ନେତ୍ରଲୋମରୁ କାଳର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି, ସେହି ପରମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ଭଗବାନ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦ୍ରବ୍ୟବୟସ କର୍ମଗୁଣ ଜାମାୟା ପ୍ରକାଶେ ଲକ୍ଷଣ, ଯେ ଉପ ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତି ବହେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ନମୁ ତାର ପାଏ, ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଲାଭେ ଯେ ପୁରୀତ ମାୟା ଚରିତ ଗୁଣେ ସ୍ଥିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସ୍ତ୍ରମାନେ କହନ୍ତି ପଞ୍ଚଭୂତ, କାଳ, କର୍ମ, ସତ୍ତ୍ୱ ଆଦି ଗୁଣ ଏବଂ ବିବେକୀ ପୁରୁଷମାନେ ନେତି ନେତି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଉଥିବା ନିର୍ବଚନୀୟ ତଥା ଅନିର୍ବଚନୀୟ ସକଳ ପଦାର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଗମାୟା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, ସେହି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ଭଗବାନ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେ ମାୟା ନିର୍ମିତ ଗୁଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦର୍ଶନ ଆଦି ବୃତ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେ ସଦାସର୍ବଦା ବାୟୁ ପରି ଅସଙ୍ଗ ରହନ୍ତି
ତାହାଙ୍କ ଭିତରେ ତ୍ରିଗୁଣ ଜନିତ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେହି ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ଲାଭରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମର ନମସ୍କାର। ସେ ହରି ଦେଖା ଉଶରୀର ଯେ ନୁହେଁ କରଣେ ଗୋଚର, ଯାମୁଖ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥେ ଶରଣ ଗଲୁ ପାଦଗତେ। ବୋଲୋଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ, ସୁଜନେ କର ଏଣେ ଭାବ ଯେ ନାମେ ସଂସାର ତରିବ। କଳିକ କଳମସ ନାଶ ପାଇ ଏବିନୁ ଆନ ଗତି ନାହିଁ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସା ସଂହିତାୟାଂ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ତୁତିର୍ନାମ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେମାନେ ହେଉଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣାଗତ ଏବଂ ଆମର ଏତିକି ଅଭିଳାଷ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ମୃଦୁହାସ ଯୁକ୍ତ ମୁଖକମଳ ନିଜ ନେତ୍ରରେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଆପଣ କୃପା କରି ଆମକୁ ସେହି ସୁନ୍ଦର ବଦନ ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ନିଜେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଅନେକ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ମ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଷ୍କର ହୋଇଥାଏ ଆପଣ ତାହା ସହଜରେ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବା କେଉଁ କର୍ମ କଠିନ? ବିଷ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଯେଉଁ ଦେହ ଅଭିମାନୀମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କର୍ମ କରିବାରେ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଏବଂ କ୍ଲେଶ ସହିବାକୁ ତ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଫଳ ମିଳୁଛି। ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳତା ହିଁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରି ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି ସେସବୁ କରିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ପରମ ସୁଖ ଲାଭ ହେଉଛି। ସେସବୁ କର୍ମ ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ରାତି କ୍ଷୁଦ୍ର କର୍ମ ମଧ୍ୟ କଦାପି ବିଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବର ପରମ ହିତୈଷୀ ଓ ପରମ ପ୍ରିୟତମ ଆତ୍ମା। ବୃକ୍ଷର ମୂଳରେ ଜଳଦାନ କରିବା ଯେପରି ବୃକ୍ଷର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ତଥା ପତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଜଳସିଞ୍ଚନ କରିବା ସହିତ ସମାନ, ସର୍ବାତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା ସେହିପରି ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ତଥା ନିଜକୁ ଆରାଧନା କରିବା ସହିତ ସମାନ। ଯେ ତ୍ରିକାଳରେ ତଥା ତାହାର ପରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ସମରସ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଲୀଳାର ରହସ୍ୟ ତର୍କ ବିତର୍କର ଅତୀତ, ସେ ଗୁଣାତୀତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସକଳ ଗୁଣର ସ୍ୱାମୀ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୱଗୁଣରେ ସ୍ଥିତ, ସେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର କରୁଛୁ। ଏହି ଥିଲା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ସୁନ୍ଦର କଥା। କାହିଁକି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହୋଇଥିଲା ତାହାର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ରହିଛି ଏବଂ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା କିପରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା। ଥରରେ ଯଦି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏକାଧିକ ଥର ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ଏଠାରୁ ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଆପଣମାନେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରବଣ କରିଥିବାରୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।